बघा लक्ष द्या. The yesterday we are discussing about the one topic, that is cell. Cell is what? Cell is the basic structural and functional unit of body. There are cell is divided into the two categories. One is the prokaryotic cell and second is the eukaryotic cell. Prokaryotic cell means what? Pro means primitive and karyouts means nucleus. Means those cells containing the primitive type, primary types of the nucleus or immature nucleus called as the prokaryotic cell. त्याला आपण prokaryotic cell म्हणतो. And the example of the prokaryotic cell is what? That is bacteria. This is what? This is the prokaryotic cell. We again see the prokaryotic cell. In this prokaryotic cell, they have the two structures. One is the cell envelope, second is the cytoplasm. We are already discussing that. Cell envelope, they have the two layers, three layers: glycocalyx, cell wall, cell membrane, and cytoplasm containing the different types of the structures. First is the mesosome, second is the plasmid, third is the ribosomes, and fourth is the DNA or nucleoid is there. Now today we are discussing about the eukaryotic cell. The example of the eukaryotic cell is what? That is plant cell, animal cell. See here, example. म्हणजे eukaryotic cell कुठे राहतात तर plant, animal, algae and fungus. These are what? These are the eukaryotic cells. म्हणजे हे सर्व जे आहे ते कशाचे एक्झाम्पल आहे? These are the example of eukaryotic cell. And this eukaryotic cell, it is made up by the two structures, or it is divided into the two structures. Firstly, the cell envelope, and second one is the protoplasm. आता सेल envelope कशाला म्हटलं जातं आणि प्रोटोप्लाझम कशाला म्हटलं जातं? Example of the eukaryotic cell is what? Plant cell, animal cell, human cell, algae cell, and the fungal. All these containing the eukaryotic cell. Eukaryotic means what? Mature nucleus. लक्षात ठेवायचं यांचा सेंट्रल पार्ट जो असतो हा matured आणि well developed असतो. That's why these are the eukaryotic cells. म्हणून त्याला आपण eukaryotic cells. So these are the difference here. याचा सेंट्रल पार्ट्स म्हणजे काय? सपोज आपण हा एक सेल कन्सिडर जर केला तर या सेलचा मधला पार्ट म्हणजे हा सेंट्रल पार्ट, इट इज द मॅच्युअर्ड टाइप. So that's why it is the eukaryotic cell. Two structures. One is the cell envelope. Cell envelope means what? See here, बघा हा जो पार्ट दिसतो आहे याला आपण सेल इन्व्हलप म्हणतो. म्हणजे याचं कव्हरिंग जे राहतं. This cell envelope, it is made up by the two parts. One is the cell wall and second one is the cell membrane. Suppose आपण या सेलला जर इथे काढला तर अशा प्रकारे हा पार्ट आपल्याला पाहायला भेटेल. This one, cell wall and cell membrane. म्हणजे ही जी लेयर आहे याला आपण सेल वॉल म्हणतो. सेल वॉल आणि ही जी मेम्ब्रेन आहे याला आपण सेल मेम्ब्रेन म्हणतो. Cell wall and cell membrane, these are the. Cell wall is what? Cell wall is the outermost protective layers of the cell. Cell wall काय असतं तर सेलची जी outermost layer राहते त्याला आपण cell wall म्हणतो. And cell wall present in plant, animal, plant, algae and fungus. They all containing the cell wall. The outermost layers of these organisms is what? Cell wall. If you see the plant cell wall is made up by, जर plant ची जर आपण cell wall जर पाहिली तर it is made up by the cellulose type. See here. Plant cell wall is made up by the cellulose, and cellulose is what? It is the one carbohydrate. See here. Plant cell wall is made up by the cellulose, and cellulose is what? It is the one material, is carbohydrate is there. हे काय कार्बोहायड्रेट आहे, एक शुगर आहे ज्याला आपण सेल्युलोज म्हणतो, ज्याला आपण पॉलिसॅकराइड्स म्हणतो. ठीक आहे.
हियर बघा ही सेल वॉल आहे आउटर मोस्ट लेयर. प्लांटची जर सेल कन्सिडर सेल वॉल कन्सिडर केली तर दिस इज मेड अप बाय द सेल्युलोज. सेकंड आपण जर फंगसची सेल वॉल जर कन्सिडर केली तर सी दॅट algae सेल वॉल जर कन्सिडर केली इट इज मेड अप बाय द पेक्टिन and the hemicellulose. that it is made up by the pectin and hemicellulose. These are and next one the fungal cell wall. Fungus you already know that fungus is what. काय असतं फंगस? कोण सांगेल फंगस काय राहतं? Anyone from you? Isha, what is fungus? What is fungus? माहिती आहे का काय असतं फंगस? सम्यक सांग. मराठीमध्ये बुरशी. जसं आपण एखादं जर फॉर एक्झाम्पल एखादी चपाती जर रात्रीला जर आपण मॉइश्चराइज करून जर ठेवली सो वी गेटिंग द सम डॉटेड स्ट्रक्चर्स ऑन दिस वन. सो दीज आर द फंगस. त्याला फंगस म्हटलं जातं. आपल्या बॉडीवरती सुद्धा फंगस ग्रो होतो. तर फंगस जी सेल वॉल राहते the cell wall of the fungus is made up by the chitin. Chitin is what? It is also the one carbohydrate. Chitin सुद्धा काय आहे? हे सुद्धा carbohydrates आहे. Remember that. This is chitin. And next one, animal cell. In the animal cell wall is absent. जर animal cell मध्ये जर गेलो तर cell wall काय राहतं? Absent राहतं. This is the main part. So remember that plant cell, cellulose, and algal cell, pectin, hemicellulose, fungal cell, chitin, and animal cell that is absent. These are the some criteria. Next one, cell membrane. पुढली जी आहे त्याला सेल मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. म्हणजे हा आतमधला पार्ट याला आपण सेल मेम्ब्रेन म्हणतो. And cell membrane is for what? This cell wall is for the protections of the cell, and cell membrane is for what? It is for the transportations of the material from inner to outer and outer to inner. इनर पासून आउटर मध्ये आणि आउटर मधनं इनर मध्ये मटेरियल जर ट्रान्सपोर्ट करायचं असेल सो हियर विथ द हेल्प ऑफ these cell membranes. that these are the semi permeable membranes. that त्याला आपण semi permeable membrane सुद्धा म्हणतो because of what it select or it allows the only the selected material. हे काय करतं तर फक्त सिलेक्टेड मटेरियल ला आतून बाहेर आणि बाहेरून आतमध्ये रिलीज करतं. these are the here movement of these. तर हा पार्ट झाला सेल इन्व्हॉल्वचा. नाउ वी सी हियर द प्रोटोप्लाझम्स. आता प्रोटोप्लाझम्स म्हणजे काय? सगळ्यात पहिले महत्त्वाचा प्रोटोप्लाझमचा अर्थ काय होतो? सो प्रोटोप्लाझम मीन्स व्हॉट? दॅट इज सायटोप्लाझम प्लस न्यूक्लियस. सायटोप्लाझम प्लस न्यूक्लियस मीन्स व्हॉट? दिस इज द सेंट्रल पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस अँड दिस पार्ट, या पार्टला आपण सायटोप्लाझम म्हणतो. सायटोप्लाझम सी हियर. आणि हा जो पार्ट आहे याला आपण न्यूक्लियस मीन्स सी हियर दिस पार्ट. बघा हा ही जी पूर्ण स्पेस दिसते आहे या स्पेसला आपण सायटोप्लाझम म्हणतो. and the central parts of this one is nucleus, and the combinations of cytoplasm plus nucleus is protoplasm. मग प्रोटोप्लाझम कशाला म्हणायचं तर दोघांचेही कॉम्बिनेशन सायटोप्लाझम प्लस न्यूक्लियस इज द प्रोटोप्लाझम. So here we are discussing first of all cytoplasm. लक्षात ठेवायचं protoplasm is what? Cytoplasm plus nucleus is the cytoplasm plus nucleus is protoplasm. त्याला प्रोटोप्लाझम म्हटलं. दोघांचं कॉम्बिनेशन. मग आपल्याला इथे बघायचं आहे की this is the cytoplasm. This cytoplasm in the eukaryotic cell, the main characteristics of the eukaryotic cell is what? The presence of central parts means the nucleus, and it is the matured that. आपण eukaryotic cell मध्ये जर पाहिलं तर यांच्यामध्ये nucleus is the main part, means mature, it containing the mature nucleus. सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे याच्यामध्ये matured nucleus present असतो. कुठलाही तुम्ही eukaryotic cell घ्या, it containing the matured nucleus, and this matured nucleus is here. So this is the cytoplasm plus nucleus.
Here, cytoplasm containing these types of the well-developed cell organs. In case of the prokaryotic cell, it does not containing the well-developed or matured cell organs. In case of the prokaryotic cell, but in case of the eukaryotic cell, it containing the matured and the well-developed cell organs, and these are the cell organs. आपण जो सेल हा वर्ड्स आहे हा सेल वर्ड्स म्हणजे नेमका काय तर इट इज कमिंग फ्रॉम द लॅटिन वर्ड शेला एक सेला नावाचा एक लॅटिन वर्ड होता त्या सायंटिस्टने याला डिस्कवर्ड केलेला आहे रॉबर्ट हुक नावाच्या सायंटिस्टने याला डिस्कवर्ड केलेला आहे सो दे आर गिव्हिंग द नेम सेल सेलच का बरं नाव दिलं त्याला बिकॉज ऑफ व्हॉट इन द लॅटिन वर्ड्स द सेल मीन्स सेला शेला इज दॅट सेला मीन्स व्हॉट अ स्मॉल हाऊस सेला म्हणजे काय तर एक छोटस हाऊस स्मॉल हाऊस राहतं ज्या हाऊस मध्ये हाऊस म्हणजे काय घर त्या घरामध्ये छोटे छोटे मेंबर्स राहतात जसं आपल्या घरामध्ये जर आपण आई वडील आजी आजोबा भाऊ बहीण ठीक आहे हे सगळे मेंबर्स राहतात कशामध्ये एका छोट्याशा घरामध्ये लाईक दॅट इन द सेल इज ऑल्सो द स्मॉल हाऊस दॅट इन विच स्मॉल ऑर्गॅनिल्स आर प्रेझेंट छोटे छोटे ऑर्गॅनिल्स प्रेझेंट राहतात these small organisms means what these are बघा हे सर्व जसं आपण माइटोकॉन्ड्रिया घेतला प्लास्टिड घेतला ईआर घेतला गोल्गी बॉडी घेतला लायसोसोम्स घेतला राइबोसोम साइटोस्केलेटन पेरोक्सिसोम ठीक आहे जसं आपण माइटोकॉन्ड्रिया घेतला तर मदर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया ठीक आहे बिकॉज इट इज अ पॉवर हाऊस दॅट कारण मदर काय देते तुम्हाला पॉवर देते एनर्जी देतं मग आपण मदरला आपण माइटोकॉन्ड्रिया म्हणूया ठीक आहे second one is what plastid plastid means chloroplast is that which performing the photosynthesis that so sudha plastid er means endoplasmic reticulum सगळे these all structures they are present here in this cytoplasm या cytoplasm मध्ये present राहतात these are next one Golgi body why they are the Golgi because of what it was discovered by the scientist Camillo Golgi that's why these are the Golgi body next one lysosomes is the digestive body ठीक है बॉडी काय करतो lysosomes it digest the unwanted material हा काय करतो unwanted material ला digest करतो this is here ribosomes आहे ribosomes is what it is a site for protein synthesis आपण सगळ्यांना डिटेल मध्ये बघूया ठीक आहे फक्त मी तुम्हाला सध्या सांगतो उद्या मी तुम्हाला सगळं स्ट्रक्चर्स काढून दाखवेन आणि त्यामध्ये सांगेल व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स नंतर आहे ribosomes ribosomes is what it is a site for protein synthesis नंतर आहे cytoskeleton is what skeleton is what it providing the shape and size to our body skeletons काय करतो it is a hard framework and which providing the one structures or shape and size to your body that म्हणजे skeleton ला जर बाहेर काढलं तर आपल्या बॉडीला काही अर्थ उरत नाही so what happens here in the cell the cytoskeleton is present means that is it gives the shape and size to the cell ला शेप आणि साइज देणारा जो राहतो त्याला सायटोस्केलेटन म्हणतात ह्यूमनच्या बॉडी मध्ये जे हार्ड फ्रेमवर्क असतं त्याला स्केलेटन म्हटलं जातं and it is also giving the that is the shape and size to body जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जे बोन्स दिसतात आहे so this is the skeleton त्याला स्केलेटन म्हणतात so skeleton is what it is the hard framework of our body is a hard framework राहतं which providing the shape and size to body. Next one is the peroxisomes. It is also the one small cell organism which is present in the cell. So these are the here. आपण एक एक बघू सगळे सर्व सेल ऑर्गॅनिझम आपण इथे स्टडी करू. Next one is what? Nucleus. आपण already म्हटलं nucleus is that these nucleus they have these types of the structures in which nuclear envelope, nuclear pore सर्व सांगतो तुम्हाला काय काय असतं सर्व सांगतो. Annually असतं, न्यूक्लियोप्लाझम्स राहतो, न्यूक्लियोलस राहतो and DNA and the histone proteins in there. ठीक आहे हे सगळे कंटेंट्स आपले इथे काय करायचे डिस्कस करायचे but first of all you know that eukaryotic cell is made up by the two structures one is cell envelope and second is the protoplasm ठीक आहे एक आहे cell envelope दूसरा है protoplasm cell envelopes cell wall cell membrane protoplasm cytoplasm nucleus ठीक आहे these are here एवढा पार्ट तुम्हाला आज लक्षात ठेवायचा आहे if you have any queries or if you have any doubts regarding these topics so you ask the question anyone you have problems
आपण याच्यामध्ये डिटेल्स मी सांगितलेलं नाहीये, आपण एक एक पार्ट्स इथे स्टडी करू आणि एक एक पार्ट्स कंटेंट्स काय राहतात त्याला पूर्णपणे एक्सप्लेन करू. ठीक आहे, वन बाय वन. हे 7 ते 8 दिवस तुम्हाला बेसिकलीच आपण घेतोय, बेसिक्सच घ्यायचं. कारण जे स्टुडंट 10th ला आहे त्यांना सुद्धा महत्त्वाचं आहे, जे स्टुडंट 9th ला आहे त्यांना सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक्स. आणि जेपर्यंत हे टॉपिक्स माहित नाही तेपर्यंत आपण पुढे जाऊ सुद्धा शकत नाही. टेल मी, एनीवन, एनी प्रॉब्लेम हियर? कोणाला काही डाउट्स आहे? कृष्णा, आर्यन, रोहन, कुणाल, ईशा, एनी प्रॉब्लेम? ठीक. तर आपण उद्याला जे पाहू, उद्याला आपण याचं स्ट्रक्चर बघू, युकॅरियोटिक सेल. आणि त्या युकॅरियोटिक सेल्स मध्ये तुम्हाला हे सगळे कंटेंट्स पाहायला भेटतील. मी इथे जे काही लिहिलेलं आहे फक्त लिहिताना प्रॉपरली लिहा. आणि इट इज व्हेरी बेसिक आयडियाज. या खूप बेसिक आयडिया आहे आणि या बेसिक आयडिया तुम्हाला पुढे सुद्धा कामात पडणार. तर या बेसिक आयडियाज तुमच्याकडे जेपर्यंत नाही तेपर्यंत आपण काही करू शकत. म्हणजे हेच कंटेंट तुम्हाला पुढे 10th मध्ये, 11th मध्ये, 12th मध्ये हे सगळे कंटेंट तुम्हाला पाहिजे. आणि इथे जर तुम्हाला डिटेल भेटत असेल तर 10th मध्ये जे 9th मध्ये त्यांना 10th मध्ये बेनिफिट भेटेल, 10th वाल्यांना 11th मध्ये, 11th वाल्यांना लाईक दॅट बेनिफिटेड. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सायन्स मध्ये इंटरेस्ट कधी वाढतो, ज्या वेळेला तुम्हाला ह्या बेसिक गोष्टी माहित राहतात. नाहीतर आपण कधी कधी वाचतो, आपल्याला रीडिंग करताना एखादा क्लोरोप्लास्ट येतो, मग क्लोरोप्लास्ट काहीच माहित नाही आपल्याला, वी डोंट नो. आणि क्लोरोप्लास्ट तुम्हाला 8th स्टँडर्ड मध्ये, 7th स्टँडर्ड मध्ये, 6th स्टँडर्ड मध्ये झालेला राहतो. बट वी डोंट नो व्हॉट इज द क्लोरोप्लास्ट. एखादा वर्ड येतो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, बट वी डोंट नो व्हॉट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस. आणि कुठे प्रेझेंट असतात, प्रोकॅरियोट्स मध्ये असतात की युकॅरियोटिक मध्ये असतात. सर्वात पहिला आपल्याला सुरुवातीचे असतं की वी डोंट नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोकॅरियोट्स आणि युकॅरियोट्स. सगळ्यात पहिला आपली सुरुवात इथूनच असते की आपल्याला प्रोकॅरियोट म्हणजे काय आणि युकॅरियोट म्हणजे काय, या दोघांमधला डिफरन्स समजत नाही. So remember that prokaryotes means what? Primitive type of nucleus. Pro means primitive and karyotes means nucleus. Remember, त्यांनी जेव्हा नाव शोधलेलं आहे prokaryotes, मग कुठेतरी त्यांनी क्लिक केलेलं असेल what is the pro. Each and every particular word they have the analysis. प्रत्येक वर्डचं अनालिसिस करणं इम्पॉर्टंट राहतं. सायन्स असो कुठलाही सब्जेक्ट, जेपर्यंत आपल्याला त्याचं अनालिसिस करता येत नाही तेपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकत नाही. सो रिमेंबर दॅट कुठलाही वर्ड जेव्हा तुम्ही बघता, आता तुमच्याकडे खूप सारे सोर्सेस आहेत स्टडी करायचे, तर ते सोर्सेस म्हणजे गुगल आहे तुमच्याकडे, विकिपीडिया, तुम्हाला खूप सारी माहिती इथनं भेटते. इथं अंडरस्टँड करा. एखादा वर्ड जर तुम्हाला समजत नसेल तर तो गुगल वरती सर्च करा, नसेल समजत मला विचारा. बट लर्न दिस पार्ट. आणि आता जे सायन्स शिकसाल हे थोडंफार व्यवस्थित शिका. आतापर्यंत जे काही शिकत आले असेल ती वेगळी गोष्ट, त्याच्या पुढे जे काही तुम्हाला शिकायचं आहे ते प्रॉपरली शिका आणि प्रॉपर कंटेंट्स त्याचे घ्या, जेणेकरून तुम्हाला हळूहळू पुढे जासाल त्यामुळे तुम्हाला बेनिफिट वाटेल, कुठेतरी त्याचा बेनिफिट तुम्हाला भेटेल. सो रिमेंबर दॅट दीज आर द पार्ट्स ऑफ युकॅरियोटिक्स. ठीक आहे, सो वी स्टॉप हियर. टुमॉरो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. उद्याला आपण याच टॉपिक